Ephesians chapter 1, we will read verses 1 to 28. Alternatively, we will read this whole chapter, Ephesians chapter 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Verse 2. Grace to be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the Lord God, the Father of the Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. For according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Verse 8, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will according to his good pleasure, which we hath purposed in himself. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will, that we should be to the praise of his glory, whom first trusted in Christ, in whom we also trusted after that we heard of the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what is the riches of the glory of his inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. May the Lord bless his word. We will look unto Lord for his help. ప్రేమ తండ్రి శ్రీమంతుల దేవ, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో దేహాలు ప్రభావ మా యొక్క బాధ్యతలు పనులన్నీ ముగించుకొని ఈ బాధ్యతకి ప్రభావ ఈ యొక్క వాక్యం వినడానికి మేము వచ్చిండగా మా యొక్క హృదయాలను తాకండి, మా యొక్క హృదయాలను తెరవండి, ప్రతి విధమైన కలవల నుంచి డిస్టర్బెన్సెస్ నుంచి ప్రభావం దూరపరచమని, కేవలం ప్రభావ మీ యొక్క వాక్యం మీద ధ్యానం నుంచి ప్రభావం ఈ వాక్యంలో నుంచి మేము నేర్చుకోగలిగేవి ఏమున్నాయో ప్రభావ మీరు మాకు చూపించి నేర్పించమని మీకేమన్నా చెల్లిస్తూ ప్రభావ
అయోగ్యం అబద్ధము నోటి మంది కలిగి ఉన్నవాడిని, ఆలోచనలు కలిగిన వాడిని ప్రభావ మీ యొక్క రక్త ప్రోక్షణ కిందకి నేను తీసుకుని వస్తున్నాను. ప్రభావ మీరు కడిగి పవిత్రపరచండి, మీ యొక్క నోటి బోధలను వాడుకోండి. ఆ దీంతో ప్రభావ మీ యొక్క సన్నిధిని, మీ యొక్క ప్రసన్నతను మేము అనుభవించినట్లు సహాయం చేయమని మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసునామములో ప్రార్థించి అడిగి పెడుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. This Ephesians, unlike many of Paul's other epistles, which addresses problems in the church, but this Ephesians is filled up with worship and thanksgiving, doctrine, or else the preaching and encouragement of for believers. పౌలు రాసిన అన్ని పత్రికల్లో ఈ పత్రిక కొంచెము వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది. అన్ని పత్రికలేమో పౌలు గారు తప్పుల్ని ఎత్తిపట్టి చూపించారు వేరే సంఘాల గురించి. అయితే ఈ యొక్క ఎఫెసీ గ్రంథము పత్రిక రాసినప్పుడు పౌలు గారు దేవుణ్ణి ఆరాధించడము, దేవుణ్ణి స్తుతించడము, అదేవిధంగా బోధ లేదంటే సిద్ధాంతము మరియు విశ్వాసులు ఆయన ప్రోత్సహించే విషయాలను ఈ యొక్క గ్రంథంలో రాశాడు. చాప్టర్ 1 ఇంట్రడ్యూసెస్ ద బిలీవర్స్ పొజిషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ అండ్ ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద ఫాదర్, సన్ అండ్ హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ. మొదటి అధ్యాయము క్రీస్తులో విశ్వాస యొక్క స్థానాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. అలాగే రక్షణ కార్యంలో తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వారి ముగ్గురు ఏ విధంగా ఈ యొక్క రక్షణను మానవాళికి అందించారో వివరిస్తుంది. పాల్ స్టార్టెడ్ ద చర్చ్ ఇన్ ఎఫెసస్ డ్యూరింగ్ హిస్ మిషనరీ జర్నీ. పౌలు తన యొక్క మిషనరీ యాత్రలో ఈ ఎఫెసస్ సంఘాన్ని ప్రారంభించాడు. సెవరల్ ఇయర్స్ లేటర్, while he was in the prison of Rome, he has written this epistle to Ephesians. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత, అంటే ఆయన సంఘాన్ని ప్రారంభించి కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అతడు రోము చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎఫెసీలకు ఈ యొక్క పత్రికను రాశాడు. ఈ యొక్క పత్రికలో ఆయన ఏమి బోధిస్తున్నాడు అని అంటే, he was encouraging believers in Ephesus and remind them of their identity and unity in Lord Jesus Christ. క్రీస్తులో గుర్తింపు, ఐక్యత ఏ విధంగా ఇప్పటికే మీరు విశ్వాసులు కలిగి ఉన్నారు అనేది పౌలు గారు వారికి వివరిస్తున్నాడు. సో దిస్ లెటర్ టీచ్ బిలీవర్స్ హూ దే ఆర్ ఇన్ క్రైస్ట్. విశ్వాసులు క్రీస్తులో ఏమై ఉన్నారు అనే విషయాన్ని ఈ యొక్క పత్రిక పౌలు గారు చెప్తున్నారు. అండ్ ఇట్ రివీల్స్ గాడ్స్ ఇటర్నల్ ప్లాన్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్. దేవుని యొక్క నిత్యమైన విమోచన కార్యాన్ని ఈ పత్రిక ద్వారా పౌలు వివరిస్తున్నాడు. అండ్ పాల్ ఎంకరేజ్ స్పిరిచువల్ మెచ్యూరిటీ. పౌల్ గారు ఆత్మీయంగా ఏ విధంగా ఎదగాలి అనే విషయాలను ఇక్కడ విశ్వాసులకు ఆయన ప్రోత్సహిస్తూ చెప్తున్నాడు. అండ్ హీ షో దట్ సాల్వేషన్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ గాడ్స్ వర్క్. ఈ యొక్క పత్రికలో పౌల్ గారు రక్షణ అనేది పూర్తిగా కేవలము దేవుని యొక్క పని మాత్రమే, ఆయన చర్య మాత్రమే, ఆయన యొక్క ప్రక్రియ మాత్రమే అని చెప్తున్నాడు. దీంట్లో మానవుని యొక్క ప్రోద్బలం, దెర్ ఈస్ నో ప్రమేయం, విశ్వాసం లేదనంటే ఏ విధంగా మనుషునికి ప్రమేయము లేదు, కేవలము రక్షణ అనేది దేవుడు అనుగ్రహించేదని చెప్తున్నాడు. తర్వాత హీ సేస్ యునైట్ బిలీవర్స్ అండర్ క్రైస్ట్. మనము చూసిన వచనాల్లో
క్రీస్తులో ఏ విధంగా విశ్వాసులు ఐక్యంగా అవుతారు అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన తెలియజేస్తున్నాడు. దిస్ ఎపిసోడ్ టు ఎఫిషియన్స్ ప్రెజెంట్స్ గాడ్స్ బిగ్గర్ ప్లాన్ ఫర్ ద వరల్డ్. దేవుని యొక్క మహా గొప్ప ప్రణాళికను విశ్వాసుల పట్ల, లేదనంటే ఈ లోకం పట్ల ఆయన ఏం కలిగి ఉన్నాడో ఆ ప్రణాళికను మనకు తెలియజేస్తుంది. ఇన్ దిస్ whole chapter the key verse is from Ephesians chapter 1 and verse 10. We can read that verse. In the dispensation of the fullness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him. ఆయన తన సంకల్పమును బట్టి పరలోకంలో ఉన్నవే కానీ భూమిలో ఉన్నవే కానీ సమస్యను క్రీస్తునందు ఐక్యముగా సమకూర్చవలనని తనలో తాను నిర్ణయించుకున్నాను. సో టు బ్రింగ్ యూనిటీ టు ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఎర్త్ అండర్ క్రైస్ట్, అండర్ ద రూలర్షిప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. క్రీస్తులో భూమి అందు ఉన్నవి కానీ పరలోకమందు ఉన్నవి కానీ అన్నిటినీ ఏకపరుస్తారు అనే ఒక ప్రాముఖ్యమైన వచనము మనకు పదవ వచనంలో పౌలు గారు చెప్తున్నారు. ఇంకా దిస్ ఎపిసోడ్ రివీల్స్ గాడ్స్ యూనివర్సల్ ప్లాన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ప్లాన్ ఫర్ ద వరల్డ్ ఆర్ ద ప్లాన్ ఫర్ ద హ్యూమానిటీ, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లాన్ ఫర్ ద కాస్మిక్ రెల్మ్ ఆర్ ఎల్స్ యూనివర్సల్ ప్లాన్. ఇది కేవలము భౌతిక సంబంధమైనది, లేదనంటే లోక సంబంధమైనది, ఈ ప్రపంచానికి మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుడు యొక్క ప్రణాళిక అది పరలోక సంబంధమైనదే ఉంది, అదేవిధంగా విశ్వవ్యాప్తమైనది, లేదనంటే విశ్వానికి సంబంధమైనది ఉన్నది. ద వర్క్ ఆఫ్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ సేవింగ్ ఇండివిజువల్ సోల్స్, but it is also about reconciling all things and uniting all things. దేవుని యొక్క పని, రక్షణ కార్యము కేవలము ఒక వ్యక్తిగతంగా రక్షించడమే కాదు, కానీ ప్రతిదాన్ని పరలోకముంద ఉన్నాయి కానీ భూమి అందు ఉన్నవి కానీ అన్నిటినీ కూడా క్రీస్తులో సమాధానపరిచి ఐక్యపరచడం గురించి రాసుకొచ్చారు. దిస్ ఇంక్లూడ్స్ హెవెన్ ఇన్ థింగ్స్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ థింగ్స్ ఆన్ ఎర్త్ అండర్ క్రైస్ట్ అథారిటీ. క్రీస్తు యొక్క శిరసత్వం కింద, లేదంటే క్రీస్తు యొక్క అధికారం కింద పరలోకంలో కానీ భూలోకంలో ఉన్న కానీ ప్రభువు ఐక్యము చేస్తున్నాడని చెప్తున్నారు. యాజ్ గాడ్స్ పీపుల్ వీఆర్ కాల్డ్ టు లివ్ ఇన్ యూనిటీ, లవ్ అండ్ హోలీనెస్. మనకు ఇదే చెప్పబడింది. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ రెడ్ ఇన్ చాప్టర్ వర్స్ 4. వీ షుడ్ బి హోలీ అండ్ వితౌట్ బ్లేమ్ బిఫోర్ హిమ్ ఇన్ లవ్. ఇందులో పరలోకం కానీ భూమి మీద ఉన్నవి కానీ ఎందుకు ఈ విధంగా ఐక్యం చేయాలని అనుకున్నారు అని అంటే, మనము దేవుని ప్రజలమై ఉండి మనం కూడా ఐక్యంగా ఉండాలి. ముందుగా మనము క్రీస్తు రాకడ ముందు ఆయన ఎదుట మనము నిందారహితులుగా ప్రేమతో నడుచుకొని పరిశుద్ధులుగా జీవించడానికి. ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎపిసోడ్ లైస్ ఇన్ ఎ డ్యూయల్ ఫోకస్. అంటే ద్వంద్వ విషయాల్లో ఈ యొక్క పత్రిక రచించబడింది. మొదటి 3 అధ్యాయాలను చూసినట్లయితే ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్ ఫోకస్ ఆన్ డాక్ట్రిన్, బోధ మీద, లేదంటే సిద్ధాంతం మీద మొదటి 3 వచనాలు రాయబడి ఉన్నాయి. వి బిలీవ్ అబౌట్ క్రైస్ట్ అండ్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ హిమ్. అంటే మనము క్రీస్తులో నమ్మకత్వం ఉంచడము, అదేవిధంగా ఆయనలో మనకు గుర్తింపు ఏమై ఉన్నది అనే విషయాలను మనం మొదటి 3 అధ్యాయాల్లో చూస్తాం. తర్వాత 3 అధ్యాయాలు మనకు ప్రాక్టీస్ 4 నుంచి 6 వచనాలు, అది కార్యరూపణ. అంటే మనకు బోధించబడిన బోధ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కార్యరూపం దాల్చడం. ద డాక్ట్రిన్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్
we have to practice in our daily life. That means we have to live holy and faithful lives. మనము పరిశుద్ధమైన విశ్వాస సంబంధమైన జీవితాలను జీవించాలని 4-6 వచనాల్లో మనకు ఈ ఎఫెసీ పత్రిక ద్వారా రాయబడింది. తర్వాత ఈ ఎఫెసీ పత్రికలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ మెన్షన్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ 1. ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో చాలా విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి. అందులో యూదులు మరియు యూదేతరులు వారిద్దరూ ఐక్యమై ఉన్నారు, అది క్రీస్తులో అని మనకు తెలుపబడింది. Jews and Gentiles are brought together in one body and in one church. This church, the church which redeemed through the blood of Lord Jesus Christ, this church will unify everything unto the Lord Jesus Christ. ఈ సంఘమే అన్నిటినీ కూడా సమస్తాన్ని క్రీస్తు క్రింద ఏకత్వము చేస్తుంది. The church reveals God's wisdom and purpose to the world. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలను, దేవుని యొక్క ఆలోచనను సంఘమే ఈ యొక్క లోకానికి బయలుపరుస్తుంది. సో the believers have a new identity in Lord Jesus Christ. విశ్వాసులుగా మనకు ఒక నూతనమైన గుర్తింపు క్రీస్తు ద్వారా మనకు వచ్చింది. తర్వాత ఈ యొక్క అధ్యాయంలో పాల్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు న్యూ మ్యాన్. పూర్వ పురుషుడు లేదంటే ప్రాచీన పురుషుడు ఏ విధంగా నూతన స్వభావం కలిగి ఉన్నాడో కూడా ఈ యొక్క అధ్యాయం మనకు తెలియజేస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ లవ్, ఫర్గివ్నెస్ అండ్ హోలీనెస్. ప్రేమ, క్షమ, పరిశుద్ధతలను మనం ఆచరించాలి అని ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో రాయబడింది. మనము ఈ యొక్క గ్రంథము లేదంటే ఈ పత్రిక చివరిలోకి వెళ్తే వివాహాన్ని గురించి రాయబడి ఉంటుంది, అదేవిధంగా కుటుంబాన్ని గురించి రాయబడి ఉంటుంది. మనం పనిచేసే స్థలాలు, ఆ యొక్క ప్రదేశాల్లో మనం ఏ విధంగా ఉండాలి, హౌ వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, in our marriage life and also in our family life and also in our workplace. We should be live like Christ. We have to obtain Christ's conduct in our life. Stand firm against spiritual opposition by putting the armor of God. దేవుని యొక్క సర్వాంగ కవచాన్ని తొడిగి మనము దేవుని మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చే ప్రతి విధమైన వాటిని ఎదుర్కోవాలని ఉంటుంది. తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో విశ్వాసులు తమ దైనందిన జీవితంలో ఏమి ఆచరించాలి, ఏం పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు అని మనము ఈ విషయాలను చూస్తే, ఇన్ ఎఫిషియన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ రివీల్స్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గ్రేషియస్లీ బ్లెస్డ్ believers with salvation, adoption, redemption and secure identity in Christ according to his eternal purpose and for his glory. ఈ అధ్యాయం ప్రకారము దేవుడు తన నిత్య సంకల్పం, తన యొక్క మహిమ కొరకు విశ్వాసులను తన కృప చేత రక్షించి తన కుమారులుగా దత్తత తీసుకొని క్రీస్తు ద్వారా విమోచించి క్రీస్తులో స్థిరమైన కొత్త గుర్తింపును మనకు అనుగ్రహించాడు. యాజ్ బిలీవర్స్ వీ షుడ్ లివ్ knowing that our spiritual riches and identity is in Christ. కాబట్టి మనం విశ్వాసులం క్రీస్తులో మనం కలిగిన ప్రతి ఆత్మీయ సంపద మరియు మన గుర్తింపు తెలుసుకొని జీవించాలి. మొట్టమొదటిగా స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ క్రైస్ట్. క్రీస్తులో మనకు కలిగే పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మనము మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనంలో చూసాం. మొదటి అధ్యాయము 3వ వచనం, చాప్టర్ 1 verse 3. Blessed be the Lord and Father, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ.
ఫస్ట్లీ ప్రైజ్ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్. మొట్టమొదటిగా అంశం ఏంటి అని అంటే, మనకు కలిగిన ప్రతి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదం కొరకు దేవుణ్ణి స్తుతించడం. God has already given believers every spiritual blessing in Christ. దేవుడు ఇప్పటికే క్రీస్తునందు ప్రతి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాన్ని విశ్వాసులకు అనుగ్రహించారు. అవర్ స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ క్రైస్ట్. మన యొక్క ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా క్రీస్తులోనే మనము పొందుకున్నాము. మనము మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని దేవుణ్ణి ఒకవేళ అడిగినట్లయితే, మన యొక్క ఉద్దేశము ఆయనతో సదాకాలం ఉండటం. వాట్ ఈజ్ అవర్ పర్పస్ టు ద గాడ్ హూ ప్రొవైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్? మనకు ప్రతిదీ అనుగ్రహించిన దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే, అపోస్తలుడైన పౌలు గారు చెప్తున్నాడు, బ్లెస్సెడ్ బీ ద గాడ్ ద ఫాదర్. అపోస్తలుడైన పౌలు ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి స్తుతించడం. దిస్ ఇస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ద గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ అస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ఎర్త్లీ బ్లెస్సింగ్స్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు హెవెన్లీ బ్లెస్సింగ్స్. మనకు ప్రభు అనుగ్రహించేది ఈ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు కాదు, కానీ ఆ భూ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు మనకు కావాలి అని అంటే, ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు, మనం వారికంటే గొప్ప వాళ్ళం కాదు. వీఆర్ నాట్ రిచ్ more than other people who are rich in this world, but our richness or else our blessings comes from heavenly places. We are blessed with the heavenly blessing. So Paul saying that we have to give praise unto God who has given all these blessings. This should be our response. We can read in Psalms chapter 103 and verse 2. Psalms chapter 103, 103వ కీర్తన 2వ అధ్యాయం వరకు చదవండి. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. James chapter 1 verse 17. James chapter 1 verse 7. యాకోబు మొదటి అధ్యాయం 17వ వచనం. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So every good gift comes from God the Father of lights, whose character does not change. జ్యోతిర్మయుడు దేవుని నుండే మనకు ప్రతి ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది. ఆయనలో ఎటువంటి మార్పు లేదు. అన్లైక్ ఎ మ్యాన్, గాడ్ నేచర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ హీ ఈజ్ ఫెయిత్ఫుల్. మానవులా కాకుండా దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం లేదనంటే దేవుని యొక్క లక్షణము అది ఎప్పటికీ స్థిరంగా ఉంటుంది, మార్పు లేనిదిగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దేవుడు నమ్మదగినవాడు. 2వ పేతురు మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. సారీ 2 Peter 1 verse 3. క్షమించండి, 2వ పేతురు మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. God has divine power and given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. సో తన మహిమ చేత సద్గుణం చేతను మనల్ని పిలిచిన వారిని గూర్చిన అనుభవజ్ఞానం వలన జీవమునకు భక్తికి కావలసినవి సమస్తమును ఆయన దివ్య శక్తి మనకు అనుగ్రహించినది. సో గాడ్స్ డివైన్ పవర్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ బిలీవర్స్ ఎవ్రీథింగ్ దే నీడ్ టు లివ్ ఏ గాడ్లీ లైఫ్. ఆయన దివ్య శక్తి మన జీవనానికి సరిపోయిన భక్తి కావలసిన సమస్తాన్ని దేవుడు ఇప్పటికే మనకు అనుగ్రహించారు.
So, dear brothers and sisters, we are living in the richness of God's grace. ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని యొక్క కృప ఐశ్వర్యంలో జీవిస్తున్నాం. బీయింగ్ ఎవ్రీ డే బిగిన్ ఎవ్రీ డే విత్ థ్యాంక్స్ గివింగ్. మనం ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు చేసిన మేలుని బట్టి ఆయన్ను స్తుతి చెల్లించాలి. మన యొక్క ఫోకస్ ఆన్ ఇటర్నల్ బ్లెస్సింగ్స్ రాదర్ దెన్ టెంపరల్ పొజిషన్స్. మన యొక్క తాత్కాలికమైన సంపద కాకుండా దేవుని యొక్క నిత్య ఆశీర్వాదం పైన మనము గమనాన్ని ఉంచాలి. అది మొదటిది ప్రైజ్, అంటే దేవుని స్తుతించడం. దేని గురించి స్తుతించాలి? ఫర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు వర్షిప్ ద లార్డ్ ఆర్ ప్రైజ్ గాడ్, బికాస్ హీ హాస్ గివెన్ ద హెవెన్లీ బ్లెస్సింగ్స్. దేవుడు మనకు పరలోకపు ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహించాడు. రెండవ అంశం, సెకండ్ పాయింట్, గాడ్స్ ఇటర్నల్ ప్లాన్. వీ కెన్ సీ ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ 4 to 6 verses. Remember that God has a purpose for your life. గుర్తుంచుకోండి, దేవుని మన పట్ల ఒక ఉద్దేశాన్ని, ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నాడు. అందుకే దట్స్ వై వీ విల్ రీడ్ ఇన్ 4, He has chosen us in Him that we should be holy and without blame before Him in love. మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషమై ఉండవలనే జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను. గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ బిలీవర్స్ బిగిన్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక రక్షించబడిన మనకు విశ్వాసులకు అది జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రారంభమైంది. హీ చోస్ హిస్ పీపుల్ టు లివ్ లైఫ్స్ అండ్ అడాప్టెడ్ దెమ్ ఇంటూ హిస్ ఫ్యామిలీ త్రూ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. మనల్ని ముందుగానే ఆయన నిర్ణయించి మనల్ని ఆయన కొరకు జీవించడానికి ఎన్నుకొని యేసు ప్రభు ద్వారా మనల్ని తన కుటుంబంలోనికి దత్తత తీసుకున్నాడు. గాడ్ చోస్ అండ్ అడాప్టెడ్ us అకార్డింగ్ టు హిస్ గ్రేషియస్ పర్పస్. ఆయన యొక్క కృప సంకల్పము చొప్పున మనల్ని ప్రభువు దత్తత తీసుకున్నాడు, ఆయన కుటుంబంలోనికి మనం చేర్చుకున్నాడు. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 29-30 వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 verse 29 and 30. Whom he did foreknow, he also predestined the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he did predestinate, then he also called, and whom he called, then he also justified, and whom he justified, then he also glorified. See, God has predestined and he called and he justified and he also glorified. ప్రభు మనల్ని ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు, పిలిచాడు, పిలిచిన వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చాడు, ఆ నీతిమంతులుగా తీర్చిన వారిని మహిమపరిచాడు. గాడ్ హ్యాస్ అ పర్పస్ అండ్ ప్లాన్ ఫర్ ఎవ్రీ బిలీవర్. విశ్వాసుల గురించి దేవునికి ఒక ఉద్దేశపూర్వకమైన ప్రణాళిక ఉంది. హీ నోస్ దెమ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఆయన ముందుగానే ఎరిగినవాడు. కాల్స్ దెమ్, ఆయన పిలిచాడు. జస్టిఫైస్ దెమ్, నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. తర్వాత అల్టిమేట్లీ బ్రింగ్ దెమ్ టు గ్లోరీ, వారిని మహిమలోనికి పిలిచాడు, లేదనంటే వారిని మహిమపరుస్తాడు. ద గోల్ ఈజ్ దట్ దే బికమ్ మోర్ లైక్ జీసస్. దీని యొక్క ఉద్దేశము లేదంటే దీని యొక్క గమ్యము, దీని యొక్క గురి ఏమైంది అంటే మనము ఇంకా క్రీస్తులోగా ఆయన పోలికలోకి మారడానికి. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయం 16వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 15 verse 16. You have not chosen me, but I have chosen you. ఇక్కడ ప్రభువే చెప్తున్నాడు, నేను మిమ్మను ఏర్పరచుకున్నాను, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు. జీసస్ chose his followers with a purpose. దేవుడు తను వెంబడించే వారిని ఒక ఉద్దేశంతో ఎన్నుకున్నాడు. అది వారి యొక్క నిర్ణయం కాదు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ డెసిషన్ బట్ ఇట్స్ లార్డ్స్ డెసిషన్.
మన యొక్క సొంత నిర్ణయం ద్వారా ప్రభు మనల్ని ఎంచుకోలేదు, కానీ దేవుని యొక్క సంకల్పం చొప్పున ఆయన మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. దట్ పర్పస్ ఈజ్ టు లివ్ ఫ్రూట్ఫుల్ లైఫ్స్. మనము ఇఫ్ యూ రీడ్ దట్ జాన్, వీ కెన్ సీ దట్ వీ షుడ్ బీ ఫ్రూట్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ చోజన్ అస్. ఈ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మనము ఫలము ఫలించాలి అని ప్రభువు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు. 1 పేతురు 1:2 ఫస్ట్ పీటర్ చాప్టర్ 1:2. We will read only one phrase, first phrase of that verse. Elect according to the foreknowledge of God the Father. తండ్రి అయిన దేవుని భవిష్యత్తు జ్ఞానమును బట్టి ఏర్పరచబడిన వారం. So we have to remember that we have a purpose in our life. This is a second point. So live with the confidence in God's purpose. దేవుని యొక్క ఉద్దేశంపై సంపూర్ణమైన విశ్వాసంతో మనం జీవించాలి. పర్స్యూ హోలీనెస్ ఇన్ అవర్ డైలీ వాక్. మనము ప్రతి దినము దేవునిలో నడిచే విషయంలో మనము పరిశుద్ధతతోటి నడవాలి. ఫైండ్ అవర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ క్రైస్ట్, నాట్ ఇన్ వరల్డ్లీ సక్సెస్. మనము ఈ యొక్క భూమిలో లేదంటే లోకంలో ఏదో సాధించాము, ఆ సాధన లేదంటే మనకు విజయము సాధించాము అన్న దాంట్లో కాకుండా కేవలం క్రీస్తులో మనం గుర్తింపు కలిగి ఉన్నాము అనే ధ్యాసతోటి మనం జీవించాలి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రైజ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిమెంబర్, థర్డ్ వన్ రిజాయిస్ ఇన్ యువర్ రిడెంప్షన్. రిడెంప్షన్ త్రూ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. క్రీస్తు ద్వారా మనకు విమోచన కలిగింది. ఈ యొక్క విమోచనలో మనము ఆనందించాలి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1:7-8 మనం చూస్తే ఈ యొక్క విమోచన ఏ విధంగా కలిగింది. వీ కెన్ సీ ఇన్ Ephesians chapter 1:7 how this redemption has happened to us. We can read it clearly. In whom we have redemption through his blood. ఈ యొక్క విమోచన మనకి ఏ విధంగా కలిగింది అని అంటే ఆయన యందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచన. Christ's sacrifice provides forgiveness and freedom from the penalty of sin, power of sin. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క బలియాగం ద్వారా మనకు పాప క్షమాపణ, అంత మాత్రమే కాకుండా పాప శక్తి నుంచి విడుదల. Jesus redeemed us by his own blood and revealed God's plan of redemption. యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన యొక్క సొంత రక్తం ద్వారా మనల్ని విమోచించి దేవుని యొక్క విడుదల లేదంటే విమోచన ప్రణాళికను మనకు ప్రత్యక్షపరిచాడు. మనము we can see it Colossians chapter 1:13-14. ఈ యొక్క విషయాన్ని మనము కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక 1:13-14 మనం చదవగలం. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. ఆయన మనల్ని చీకటి అంధకారంలో విడిపించి తన ప్రియ కుమారుని రాజ్యంలోనికి తరలించెను. ఆయన యందు మనకు విమోచన అనగా పాపముల క్షమాపణ పొంది ఉన్నాం. God has rescued believers from darkness and placed them in Christ's kingdom. దేవుడు మనల్ని అంధకారం చీకటిలో నుండి విమోచించి క్రీస్తు రాజ్యంలోనికి వారసులుగా మనల్ని విశ్వాసులుగా అందులోనికి చేర్చాలి. ఇన్ క్రైస్ట్ వీ హ్యావ్ రిడెంప్షన్ అండ్ ఫర్గివ్నెస్ త్రూ హిస్ బ్లడ్. క్రీస్తులో ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా మనకు విమోచన, పాప క్షమాపణ లభిస్తుంది. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9:12. Hebrews chapter 9:12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place and obtained eternal redemption for us. Why we have to rejoice in his redemption? ఆయన యొక్క విమోచనలో మనం ఎందుకు సంతోషించాలి అని అంటే ఆయన తన యొక్క స్వరక్తాన్ని ఇచ్చి, God has given his own blood
and he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. మనకు నిత్యమైన విమోచనను అనుగ్రహించడానికి తన యొక్క రక్తాన్ని తీసుకొని ఆయన పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించాడు. ఆ కారణాన్ని బట్టి మనము తన యొక్క విమోచనతో మనము సంతోషిస్తాం. 1 పేతురు 1వ అధ్యాయము 18-19 వచనాలు. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For as much as you know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. నిష్కలంకమగు నిర్దోషమగు గొర్రెపిల్ల అయిన క్రీస్తు అమూల్యమైన రక్తము చేతనే విమోచించబడితిరి. బట్ విత్ ద ప్రెషియస్ బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యాజ్ ఆఫ్ అ ల్యాంబ్ వితౌట్ బ్లెమిష్ అండ్ వితౌట్ స్పాట్ వీ హ్యావ్ బీన్ రిడీమ్డ్. సో వెన్ వీ రిడీమ్డ్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? మనము విమోచించబడిన వారం కాబట్టి మనము ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ గిల్ట్ ఆఫ్టర్ కన్ఫెసింగ్ సిన్. పాపం ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆ యొక్క అపరాధం లేదంటే నిందుతో జీవించకుండా స్వేచ్ఛగా జీవించాలి. బికాస్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఓన్ బ్లడ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ అస్ టు క్లెన్స్ us ఫ్రమ్ అవర్ సిన్స్. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం మనకు అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మనము మన యొక్క పాపం ఒప్పుకొని దేవుని యొక్క క్షమాపణ పొందినప్పుడు మనము ఈ యొక్క పాపము యొక్క నింద నుండి లేదంటే అపరాధం నుండి విడుదల పొందుతాం. వీ హ్యావ్ టు ఫర్గివ్ అదర్స్ బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ఫర్గివ్ అస్. దేవుడు మనల్ని క్షమించిన ప్రకారం మనము ఇతరులను కూడా క్షమించాలి. తర్వాత వీ హ్యావ్ టు షేర్ ద గుడ్ న్యూస్ విత్ అదర్స్. మనము దేవుని యొక్క సువార్తను ఇతరులకు ప్రకటించాలి. This is the third point, rejoice in your redemption. Now, the fourth one, trust God's perfect plan. దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన ప్రణాళికల్లో మనము విశ్వాసం ఉంచాలి. 1వ అధ్యాయము 11-14 వచనాల్లో మనం చూస్తాం. మనకు ఇవ్వబడింది పరలోక స్వాస్యము. God has given us the heavenly inheritance. When we trust in Him, we receive His heavenly inheritance. Lord not only saves, but He gives eternal assurance of our salvation. Yes, ప్రభు మాత్రం కేవలం రక్షించడం మాత్రం కాదు, కానీ ఆయన నిత్యమైన రక్షణకు నిశ్చయతను లేదంటే హామీని ప్రభు ఇస్తున్నాడు. God has revealed His plan to unite all things in Christ. Believers have an eternal inheritance secured by God. దేవుడు 10వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే అన్నిటిని ఐక్యపరుస్తాడు. అప్పుడు మనకు ఇవ్వబడిన ఈ యొక్క స్వాస్థ్యము అది ఎల్లప్పుడూ భద్రంగా ప్రభువులో దేవునిలో ఉంది అని దేవుడు మనకు వాగ్దానాన్ని ఇచ్చాడు. We have a secure inheritance in Christ because we are sealed with the Holy Spirit. మనకు నిత్యమైన స్వాస్థ్యము భద్రపరచబడింది. ఎందుకు అనంటే మనము పరిశుద్ధాత్మలో ముద్రించబడ్డాము. మనకు సంపూర్ణమైన విమోచన ప్రభువు అనుగ్రహించాడు తన యొక్క వాగ్దానం ద్వారా. దేవుడు మనకు God has guaranteed full redemption through His promises. Colossians chapter 1 verse 19 and 20. Colossians chapter 1 verse 19 and 20. But please the Father that in Him should all fullness dwell, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be things in earth or things in heaven. సమస్త సంపూర్ణత ఆయన యందు నివసించుట తండ్రికి సంతోషంగా ఉండును. ఆయన ద్వారా తన శిలువ రక్తము చేత సమాధానము కలుగజేసి భూమి అందున్నవన్నీ పరలోకమున్నవన్నీ సమస్తమును ఆయన ద్వారానే తనలో సమాధానపరుచుకుంటకు సంతోషించను. దిస్ వర్స్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు
verse 10 in Ephesians chapter 1 verse 10. ఈ యొక్క వచనం మనం చదువుకున్నది ఎఫెసీ 1వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో చదువుకున్న వచనానికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ట్రస్ట్ గాడ్ ఈవెన్ వెన్ లైఫ్ సీమ్స్ అన్సర్టెన్. మనము దేవుణ్ణి నమ్మాలి. ఎందుకు అని అంటే మన యొక్క జీవితము సరిగా లేనప్పటికీ కూడా దేవుని నమ్మాలి. ఎందుకనంటే మన యొక్క స్వాస్యము పరలోకమందు దాచబడి ఉన్నది. వీ షుడ్ సబ్మిట్ అవర్ ప్లాన్స్ టు క్రైస్ట్. మన యొక్క ప్రణాళికలు ఏది ఉన్నా కానీ ఆ ప్రణాళికలన్నింటినీ క్రీస్తుకు లోపరచాలి, అప్పగించుకోవాలి. సీక్ గాడ్స్ విల్ బిఫోర్ మేకింగ్ మేజర్ డెసిషన్. పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు దేవునికి మన యొక్క విషయాలన్నింటినీ ఆయన ముందుంచాలి, ఆయన చిత్తాన్ని అడగాలి. ఇది 4వ విషయం, ఆయనలో మనము నమ్మిక ఉంచాలి. ట్రస్ట్ గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్. 5th, లివ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్. 5వది ఏంటి అని అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో, లేదంటే ఆయన యొక్క అడుగుజాడల్లో, ఆయన క్రింద మనము జీవించాలి. ఆయన ఏ విధంగా మనం నడిపిస్తాడో ఆ యొక్క నడిపింపు ద్వారా మనము ముందుకు కొనసాగాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ అండర్ ద గాడ్, ద హోలీ స్పిరిట్ subjection. Whatever he says, we have to follow. The ministry of the Holy Spirit we can see in 1st chapter 13 and 14. The Holy Spirit seals believers and guarantees their future inheritance. ప్రతి విశ్వాసని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ముద్రించి వారికి తమ యొక్క నిత్య స్వాస్థ్యానికి హామీని లేదనంటే నిశ్చయతను కలుగజేస్తున్నాడు. The Holy Spirit gives identity as a God's possession or God's children. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనం దేవుని యొక్క పిల్లలమని లేదంటే దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యం అనే యొక్క నిశ్చయతను మనకు లేదనంటే గుర్తింపును మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. రోమన్లకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 16వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 verse 16. రోమన్స్ చాప్టర్ 8 verse 16. So, Holy Spirit himself gives witness, or he testifies that we belong to the God the Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. The Holy Spirit confirms within believers that they truly belong to God as his children. మనం దేవునికి చెందిన వారమై ఉన్నామని పరిశుద్ధాత్మ మన యొక్క హృదయంలో ఆయనే ధృవీకరిస్తాడు. అకార్డింగ్ టు జాన్ చాప్టర్ 14 verse 16 and 17, God gives believers the Holy Spirit to dwell with and in them forever and ever. And Lord has promised this Holy Spirit as a guide and a comforter in this world. పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకు ఆదరణకర్తగా, అదేవిధంగా మనల్ని నడిపించేవాడుగా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. అదే మేము యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 16 నుంచి 17 వచనంలో చూడగలము. కాబట్టి వాట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? నౌ వాట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? మనము మన యొక్క బాధ్యత ఏంటి? వీ మస్ట్ లివ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. మనము పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపులో, ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో జీవించాలి. వీ షుడ్ లిసన్ ద హోలీ స్పిరిట్స్ లీడింగ్. ఆయన యొక్క స్వరాన్ని విని ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ కన్సిస్టెంట్ ప్రేయర్ లైఫ్. నిరంతరమైన స్థిరమైన ప్రార్థన జీవితాన్ని జీవించడానికి మనము పూనుకోవాలి. అటువంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. లివ్ విత్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రామిసెస్. అదేవిధంగా దేవుని యొక్క వాగ్దానాలను గురించిన నిశ్చయతతోటి మనము జీవించాలి. We have seen 5 points. First one, praise. Second one, remember. Third one, rejoice. Fourth one, trust. And fifth one, live. Live under the guidance of Holy Spirit. Now, 6th point, pray for spiritual wisdom.
spiritual wisdom and revelation. We can see in chapter 1 verse 15 to 19. మనము ఆత్మీయమైన జ్ఞానం కోసం ప్రార్థించాలి. ఆత్మీయమైన జ్ఞానము, ఆత్మీయమైన ప్రత్యక్షత కావాలని ప్రభువుని వేడుకోవాలి. Apostle Paul was admiring the believers at Ephesus, saying in verse 15 and 16, "Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers." పౌలు ఎఫెసు విశ్వాసులను మెచ్చుకుంటూ ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, నేను కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునందు మీ విశ్వాసాన్ని, సమస్త పరిశుద్ధత ఎడల మీ ప్రేమ విని మీ విషయమై ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాను. నా ప్రార్థనలో మీ అందు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. పాల్ సేస్ ఫర్ ద బిలీవర్స్ టు నో. First he has admired them and he was telling the believers that the believers should know God's wisdom. విశ్వాసులు దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలని పౌలు గారు ప్రార్థిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. స్పిరిచువల్ రెవల్యూషన్, ఆత్మీయమైన ప్రత్యక్షత, దిస్ విల్ రివీల్ త్రూ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇది మనకు దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారానే బయలుపరచబడుతుంది. ద హోప్ ఆఫ్ హిస్ కాలింగ్, అదేవిధంగా ఆయన పిలుపు యొక్క నిరీక్షణ మనం తెలుసుకోవాలని పౌలు గారు చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో హీ ఈజ్ సేయింగ్ ద రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్హెరిటెన్స్, దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యము యొక్క గొప్ప ఐశ్వర్యము ఏంటో అది కూడా మనం తెలుసుకోవాలని పౌలు గారు ప్రార్థిస్తున్నట్టు చూస్తున్నాం. అండ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హిస్ పవర్, దేవుని యొక్క శక్తి ఎటువంటిదో మనం తెలుసుకోవాలని పౌలు గారు ప్రార్థిస్తున్నారు. సో పాల్ ప్రేస్ దట్ బిలీవర్స్ విల్ నో గాడ్ మోర్ డీప్లీ అండ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ హోప్ అండ్ స్పిరిచువల్ సోర్సెస్. పౌలు ప్రార్థన ఏంటి అంటే విశ్వాసులు మరింత ప్రభువులో లోతుగా ఆయన్ని తెలుసుకోవాలని, అదేవిధంగా వారి యొక్క ఆత్మీయమైన నిరీక్షణ, ఆత్మీయమైన వనరులు లేదంటే వారి యొక్క మూలాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలని, గ్రహించాలని పౌలు గారు ప్రార్థిస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. క్రిస్టియన్ లవ్ షుడ్ కంటిన్యూలీ గ్రో ఇన్ నాలెడ్జ్, విజ్డమ్ అండ్ డిజైన్. క్రైస్తవం ప్రేమ నిరంతరం జ్ఞానము, వివేచన మరియు ఆత్మీయ అవగాహనలో పెరుగుతూ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్? ప్రే ఫర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మోర్ దెన్ మెటీరియల్ గెయిన్. మనము మన యొక్క ఆత్మీయమైన ఎదుగుదల గురించి ఇంకా ప్రార్థించాలి, దేవుని యొక్క జ్ఞానం గురించి, ఫర్ గాడ్స్ విజ్డమ్ అండ్ స్పిరిచువల్ రెవల్యూషన్, హోప్ ఆఫ్ కాలింగ్, రిచెస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. వీటన్నిటి గురించి మనము దేవుని యొక్క జ్ఞానం, దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత, అదేవిధంగా దేవుని యొక్క పిలుపుని గురించిన నిరీక్షణ, వీటన్నిటి గురించి మనము అపేక్షించాలి, ప్రార్థించాలి. వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కాన్స్టెంట్లీ. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనము నిరంతరం చదువుతూ ఉండాలి. సో దట్ వీ విల్ గెయిన్ గాడ్స్ విజ్డమ్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ హిస్ వర్డ్. దాన్ని బట్టి మనము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మనము జ్ఞానాన్ని పొందుకోగలుగుతాం. ఫైనలీ, లాస్ట్లీ, ఏడవది, సెవెంత్లీ, వర్షిప్ ద ఎగ్జాల్టెడ్ క్రైస్ట్. అత్యున్నతుడైన క్రీస్తును మనము ఆరాధించాలి. వీ కెన్ సీ ఫస్ట్ చాప్టర్ 20-23, క్రైస్ట్ సుప్రీం అథారిటీ. క్రీస్తు యొక్క అత్యధికమైన అధికారాన్ని, లేదంటే ఆయన పాలన విధానాన్ని మనము మొదటి అధ్యాయము 20-23 వచనాల్లో చూడగలుగుతాం. We can see that exalted Christ, preeminent Christ in this passage. ఈ భాగంలో, ఈ వచనాల్లో మనం క్రీస్తు యొక్క ఉన్నతత్వము మరియు ఆయన యొక్క సర్వాధికారాన్ని స్పష్టంగా చూడగలము. గాడ్ ఎగ్జాల్టెడ్ క్రైస్ట్ టు సుప్రీం అథారిటీ ఓవర్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ క్రియేషన్. సమస్త సృష్టి మీద, అదేవిధంగా సమస్తమైన విషయాల మీద దేవుడు
తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అత్యున్నతమైన అధికారానికి ఆయన హెచ్చించాడు. అండ్ హీ పుట్ ఆల్ థింగ్స్ అండర్ హిస్ ఫీట్ అండ్ మేడ్ హిమ్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద చర్చ్ విచ్ ఈస్ హిస్ బాడీ ఫిల్డ్ విత్ హిస్ ప్రెసెన్స్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు పాదాల కింద సమస్తాన్ని తండ్రి ఉంచాడు. ఎందుకనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సంఘానికి శిరస్సు ఉన్నాడు. ఈ సంఘము విశ్వాసంగా ఆయన రక్తం చేత విమోచించబడిన మనమే. జీసస్ క్రైస్ట్ reigns above all principalities and power, might and dominion. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రతి అధికారం, శక్తి, పరాక్రమం, ఆధిపత్యం కలిగిన రాజుగా ఏలుతూ ఉన్నాడు. He is the head of the church and Lord of over all creation. ఆయన సంఘానికి శిరస్సు ఉన్నాడు. అదేవిధంగా సృష్టి అంతటికి కూడా ప్రభువు ఏలికగా ఉన్నాడు. క్రైస్ట్ reigns over every power, whether it is in heaven or on earth. యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరలోకంలో కానీ భూమి కింద ఉన్న, భూమి పైన ఉన్న దేని మీదైనా కానీ ఆయనే ప్రభువుగా, అధికారిగా ఉండి రాజుగా ఆయన ఏలేవాడు. కొలసీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 18వ వచనం. Colossians chapter 1 verse 18. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. So Christ is the supreme head of the church and has first place in everything. క్రీస్తు సంఘానికి ఆయన శిరస్సు అయి ఉన్నాడు. ఆయనకే ప్రతి విషయంలో మొదటి స్థానము ఇవ్వబడింది. సో వీ మస్ట్ ట్రస్ట్ క్రైస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ బికాస్ హీ ఈస్ ద కింగ్. ఆయన రాజు అయి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుణ్ణి, యేసుక్రీస్తు వారిని మనము ప్రతి విషయంలో నమ్మిక ఉంచాలి. అదేవిధంగా వర్షిప్ హిమ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్ బికాస్ హీ రెయిన్స్ ఫర్ ఎవర్. మనము ఎంతో ధైర్యంతో ప్రభువుని ఆరాధించగలము. ఎందుకు అనంటే ఆయనే నిత్యత్వంలో మనల్ని ఏలే దేవుడై ఉన్నాడు. నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ 7 points, 7 అంశాలను మనం చూసాము. మొట్టమొదటిగా స్తుతి, ప్రైజ్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్లెస్సింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్, స్పిరిచువల్ బ్లెస్సింగ్స్, ఆత్మీయమైన పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల గురించి ప్రభువుని స్తుతించడం మొదటిది. సెకండ్లీ, రిమెంబర్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎ పర్పస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. రెండవది, మనకు దేవుడు మన జీవితాల పట్ల ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. థర్డ్లీ, రిజాయిస్ ఇన్ అవర్ రిడెంప్షన్. మన యొక్క విమోచనలో ఆనందించడం. నాలుగవది, ఫోర్త్లీ, ట్రస్ట్ గాడ్స్ పర్ఫెక్ట్ ప్లాన్. దేవుని యొక్క పరిపూర్ణమైన లేదంటే ఖచ్చితమైన ప్రణాళికలో మనల్ని నమ్మిక ఉంచాలి. ఐదవది, ఫిఫ్త్లీ, లివ్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపులో మనము జీవించాలి. సిక్స్త్లీ, ప్రే ఫర్ స్పిరిచువల్ విజ్డమ్. ఆరవదిగా ఆత్మీయమైన జ్ఞానం గురించి మనము ప్రార్థించాలి. సెవెంత్లీ, వర్షిప్ ద ఎగ్జాల్టెడ్ క్రైస్ట్. మన యొక్క అత్యున్నతుడు క్రీస్తును మనము ఆరాధించాలి. అండ్ దీస్ 7 points, ఇవి 7 అంశాలు ఉన్నాయి. బట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ దట్ వీ రిసీవ్డ్ బ్లెస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ట్రయూన్ గాడ్. మనము త్రిత్వ దేవుని నుంచి ఆశీర్వాదాలను పొందుకున్నాం. గాడ్ ద ఫాదర్, తండ్రి అయిన దేవుని నుంచి ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాం. వీ కెన్ సీ ఇన్ verse 3 and 6, God chooses to be holy and blameless in His sight before the creation of the world and adopted us into His family through Jesus. జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధులుగా, నిర్దోషులుగా ఉండాలని ఎన్నుకున్నాడు. యేసు క్రీస్తు ద్వారా తన కుటుంబంలో పిల్లలుగా చేర్చుకున్నాడు. ఆయన దత్తత తీసుకున్నాడు. దిస్ ఇస్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్. నౌ వీ కెన్ సీ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ద సన్. Verse 7 and 12 we can see, through Christ's sacrificial blood we receive the forgiveness of sins and redemption. God's ultimate plan is to
యూనిఫై ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ హెవెన్ అండ్ ఆన్ ఎర్త్. క్రీస్తు చిందించిన రక్తం ద్వారా మనకు క్షమాపణ మరియు విమోచన లభించాయి. దేవుని యొక్క మహా ప్రణాళిక ఏంటి అంటే పరలోకంలోను భూమిలో ఉన్న సమస్తాన్ని క్రీస్తులో ఏకం చేయడం. థర్డ్లీ, ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ద హోలీ స్పిరిట్. 13-14 వీ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ 13 మనము ఇది 13-14 వచనాల్లో చూడగలుగుతాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నుంచి మనకు ఇవ్వబడిన ఆశీర్వాదాలు. వెన్ వీ బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్, ద హోలీ స్పిరిట్ కమ్స్ టు లివ్ ఇన్ అస్. మనం ఎప్పుడైతే ప్రభువుని క్రీస్తుని మనము అంగీకరిస్తామో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోనికి వచ్చి జీవిస్తాడు. తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఏంటి అని అంటే ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ సీల్స్ బిలీవర్స్ అండ్ గ్యారంటీస్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ హెవెన్. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము దేవునికి చెందిన వారమని ముద్రించి పరలోకంలో మన భవిష్యత్తు స్వాస్థ్యానికి హామీని లేదంటే నిశ్చయతను అనుగ్రహించారు. ఇది మనము పొందుకున్న ఆశీర్వాదం తండ్రి దేవుని నుండి, కుమారుడైన యేసు ప్రభు నుండి, అదేవిధంగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని నుండి. దీస్ ఆర్ ద బ్లెస్సింగ్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May God bless this world.